का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पतत पावन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र अते पावन अमृतमयी गोद विच बड़े ही सत्कार सहित शाम के दीवाना अंदर आप जी जो बैठे हो, आओ इस समय को सफला बनाइए। सतगुरां दी पावन अमृतमयी कथा दे विचों आप जी ने सरवण कीता सी। भाई मरदाना जी गुरु नानक साहब जियां दे पास बड़े भरे हुए मन नाल बेनती करते ने, सतगुरु ऐसा की कारण होया घर परिवार ते मोदी खाना आप जी छड्ड के जंगलों में बह गए हो। इन्हां सवालों का जवाब गुरु पातशाह जी ने दिता। आखन लगे मरदानिया, तैनू एक गुण बख्शिश कीता सी तंती साजां दा। अज दे दिन करके ही तैनू औदात दित्ती सी। जे तू साडी गल मन्ने, असी चाहुंदे आ तू भी अपना घर परिवार दीयां खुशियां छड्ड दे, जीवन सफला बना लै, साडे नाल रहा कर। एक बार सुन के ते भाई मरदाना जी बड़े आश्चर्य ते हैरान होए। आखिरकार गुरु नानक साहब पातशाह ने नजर भर के भाई मरदाना जी वल तकिया। आखन लगे, सतगुरु जिथे मर्जी रखो, अपनी रजा विच रखो। अंदर अंदर मन मन चुके है। इतों तक आप जियां ने चल रहे पावन प्रसंगां नूं सरवण कीता। आओ कुछ समा मन के गतियां नूं एकाग्र चित बनाइए। पाओ प्रेम दी सांझ, आसीस बख्शो। कज बज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा कित दिश करो प्याण अब, संग लिए करमो। सुन मर्दाने के बचन, बोले आनंद संदोही। इस पावन कथा का व्याख्यान भाई बाला जी गुरु अंगद देव पातशाह जी के पावन दरबार विच कर रहे हैं। जिस वेले सतगुरां ने आख्या, मरदानिया तैनूं साडे नाल रहना पैना, दस तेरा मन की कहंदा? कहंदा स्वामी जी तुसीं ते मन मेरा खिच लिया। मेरा मन मेरे तो बोलिया। तुसीं जिथे भी रखो, मैनूं अपनी रजा विच रखो, मैं तुहाडे तो दूर होना नहीं चाहुंदा। थोड़ी देर बाद भाई मरदाना जी कहते, मर्द फिर ये दस दे हो तुसीं जाना किथे है? मन्निया मैं घर परिवार आप जी लई छड्ड दिता, मैं जग दी परवाह छड्डी, लोक लज्जिया छड्डी। क्योंकि सतगुरां कल समझाया मरदानिया कि दुनिया सुपने वर्गी झूठी है, ये हकीकत सच नहीं है। जिन्हां नूं खुश करदा फिरदा है उन्हां कदे खुश नहीं होना तेरे। मरदाना कहता, मर्द फिर कृपा करके दसो जाना जाना किथे चाहुंदे हो? मैनूं पता होवे आपां किहड़े देश, किहड़े मुल्क, किहड़ी वलायत जाना है। भाई मरदाने के वचनों को सुन के गुरु नानक साहब महाराज मुस्कुरा पए। कहते मरदाने हुणे पुछण लग गए,
ਜਿਹਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਦਈਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਸੌਂਪ ਦਈਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਸੌਂਪਦਾ, ਆਪ ਗਵਾਈਐ ਤਾਂ ਸਹੁ ਪਾਈਐ, ਅਵਰ ਕੈਸੀ ਚਤੁਰਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਹਦੇ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡ ਦਈ ਦੀਆਂ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਮਰਦ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ 5 ਦਿਨ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੁਸਕਰਾ ਪੈਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਚੱਲੀ, ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾ। ਜੋ ਪਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ, ਜੈ ਲੇ ਜਾਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਅਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਜੋ ਸੋਚੀਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਰਜ਼ਾਏ ਬਹਿਣ ਤੇ ਦਾਊ, ਰੱਬ ਜਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਜੂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਜੇ ਤੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਅਮਰਤ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਮਨ ਚੇਤਨਾ ਚੇਤੇ ਸਨ, ਸੋ ਗਾਲੀ ਰੱਬ ਕੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਮਤਾ ਕਰੈ ਪੂਰਬ ਕਰਤਾਈ ਪੱਛਮ ਹੀ ਲੈ ਜਾ। ਬੰਦਾ ਪੂਰਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਤੇ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਫੇਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਆਸਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਮੈਥੋਂ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੇਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਰਤਾਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਮਰਦਾਨਿਆ ਉੱਥੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਤਿਤ ਦਿਸ ਚਲੋ ਸੰਗ ਹਰ ਖਾਏ, ਮੋਹ ਲੋਭ ਹੋਰ ਦੇ ਬਿਹਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਜਿੱਧਰ ਰੱਬ ਲੈ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ ਤੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲੀ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਆਈ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਰਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ? ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਚੂਜ ਵਰਤਾਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਪਿਆਰ, ਉੱਥੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਹੀਲ ਮੁਜ਼ਤਾਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਬਾਬਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਧਰ ਰੱਬ ਲੈ ਜੂ ਉਧਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਲੈ ਜੇ, ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਰੱਬ ਆਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਰਮਜ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਰੱਬ ਜਿੱਧਰ ਲੈ ਜੂ ਉਧਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਆ ਕਰ। ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਕਠਨ ਬਿਦ ਮੋਹ, ਜੋ ਦਿਸ ਦੋ ਦਿਸ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਜੋ।
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਖਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਆਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਖਬਰਸਾਰ ਲੈਣ ਵੀ ਚਲੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ, ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਪਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਛਡਾਊਗਾ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ ਕਰੇ। ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਜਣਾ ਤੇ ਸਜਣ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੁਬਦਾ ਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਦਾ ਕਾਹਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮੈਂ ਨਾ ਚੱਕੀ ਦੇ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਿਹਾ, ਦੁਬਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਤੁਮਰੀ ਸੁਧ ਸੁਣ ਪਿਤ ਮਹਿ ਤਾਰੀ, ਸਦ ਨਹਿ ਤੇ ਮੁਝ ਲੀਨ ਹਕਾਰੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਦੁਬਦਾ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਵਾਜਬ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀ ਜਾ ਮਰਦਾਨਿਆ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ, ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛੇ ਉਹ ਆਖੇ ਵੀ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਖਾ ਨਾ ਕੰਮ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਤਾਈਓ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾ ਮਰਦਾਨਿਆ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਇਆ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਸ਼ਲ ਲੀਨ ਮੁਝ ਦਰੁੱਤ ਪਠਾਇਆ, ਬਿਨ ਬਿਲੰਬਹੁ ਆਇਓ ਤਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਖਬਰਸਾਰ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਬਰ ਛੇਤੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਹੈ? ਸਾਦਾ ਨੂੰ ਤੇ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ? ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇਰਾ ਉਹ ਜਿਗਰੀ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਟਾਫਟ ਆਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਕੌਣ ਦਊਗਾ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ? ਦੁਖੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੁਖੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਪੁੱਤ ਮਰਦਾਨੇ ਆ, ਪਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਤੋਂ ਧੀ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਦੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਤ ਦਿਸ਼ ਕੀ ਅੜੀਕੋ ਸੋ ਕਰਹੀ, ਰਾਵਰ ਕੀ ਚਿਤ ਚਿੰਤਾ ਧਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੱਲ ਨਾਲੇ ਵੇਖੀ ਜਾਣ ਨਾਲੇ ਮੁਸਕਰਾਈ ਜਾਣ। ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕਸੂਤਾ ਜਿਹਾ ਫਸ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਇਆ ਮਰਦਾਨਾ, ਅੱਜ ਆਇਆ ਕੱਲ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਹੈ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਮੋੜ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਹੈ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਰਾਜ਼, ਜੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਨਾਰਾਜ਼। ਦੋ ਵੇੜੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਦੇ ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ
जे मैं बाबे कोल ना ही आउंदा, क्योंकि भाई मरदाना जी गुरु नानक साहब महाराज नूं बाबा कह के बुलाउंदे सी। बाबा बाबा किथे जाने ते सतगुर भाई मरदाने नूं मरदानिया वे मरदानिया कह के बुलाउंदे सी, प्रेम इन्ना करदे सी। ते बाबा शब्द बड़ा पूजनीक है। ये शब्द जा बाबा बुड्ढा जी नूं लगिया, जा बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, बाबा अजीत सिंह जुझार सिंह नूं लगिया ते मेरे वर्गे ते खाम खाई ने आखो सतनाम। बाबा शब्द उन्होंने आखिया जाता जिहड़ा महान पूजनीक होवे, पवित्र रूप। गुरु नानक साहब नूं आखदे कहते बाबा जे मैं तुसां दी मन्ना फिर तुहाडे माता पिता नाराज है, जे उन्हां दी मन्ना फिर तुसीं नाराज। मैनूं समझ नहीं आउंदी फैसला की लेना चाहिए, कृपा करके आप दसो। दोहर निजर जाए के ग्रहण की, या बिद मुश्किल मोहे। फिर सतगुरां नूं मरदाना कहन लग्या, कहता मर्द आप जी दी रजा है तुहाडे कोल रहना। ये भी देखदा है कि ना ते रोटी पानी का प्रबंध है। भाई मरदाना सौ कोई सोचीदा जी आप किते सफर ते जाइए, भावे मित्र नाल जाइए, वेखीदा होटल कित्थे लैना, रात कित्थे रहना है, सुविधा किहो जी है, सवेर होंदियां गड्डी कित्थे पार्क कीती सी, रात ते कित्थों लेके जा सकते, 100 चीज़ां देखणियां पैंदियां। भाई मरदाना आले दुआले वेखदा भी आप ते जंगलां च रहिंदे, मैनूं कहंदे इत्थे रह, पर कहंदे महाराज मैं तुहाडा बचन भी नहीं मोड़ सकदा, तुहानूं छड्ड के जा भी नहीं सकदा, ते मेरा दिल घबराउंदा है भी जे माता पिता नूं सुनेहा ना दिता वो भी गुस्सा गिला करनगे। आखो सतनाम। भी मरदानिया तेरे नालों ते किसे होर नूं भेज दिंदे चंगा सी, भाई तू ते दुखी कीता सानूं, पहले ही जवाब दे दिंदा। इन्हां मर्द बचन तुहाडा भी मोड़िया नहीं जा सकदा, पर तुसीं दसो मैनूं की करना चाहिए, इत्थे रहना औखा है। किते ना किते भाई मरदाना अंदरों ना नुकर जी करदा सी। गल्लां समझण वालियां ने, इन्हां गल्लां पिछे बड़े बड़े चोज ने। आपां कई बार सोचते हैं भी शायद भाई मरदाना जी बड़े मजाकीए सी, नहीं, भाई मरदाने का जिहड़ा मजाक ते हासा सी दुनिया नूं तारन दा एक बहाना हुंदा सी। सतगुर उस बहाने तारदे सी। जे भाई मरदाने नूं भुख लगदी सी, की उस ब्रह्म ज्ञानी नूं भुख लगदी है? खेतां सी मरदियां। भाई मरदाने नूं लगनी भुख ते किसे ना किसे नूं घेर लेना, मेरा बाबा जाके तारदा सी। आखो सतनाम। उस बहाने जांदे सी। भाई मरदाना जग तारन दा बहाना, ते उस बहाने नूं सतगुर कहंदे आ वो पहले दिने बहानेबाजियां घड़ी जांदा। आखो सतनाम। है भी गल सच्ची है, किते ना किते दिल भी घबराउंदा सी भी महाराज दा वचन मैं मोड़ नहीं सकदा, मैनूं सच्चे पातशाह प्यार इन्ना करदे आ, जे वचन मोड़िया ते नाराज होणगे, क्योंकि गुरु साहब ने मेहर दी नज़र कीती है। चित करदा इत्थे भी रहां ते चित करदा पिंड भी चलिया जां। दुर्दस मतलब फैसला ना लै पाउणा। कई बार आप सोचते हैं मैं उस कंट्री जावां जां इत्थे रहां, मैं आ काम करां जां आ करां, मैनूं फायदा कित्थे है? पर कई बार बंदा दोनों नूं डिसाइड नहीं कर पाउंदा, एक्सेप्ट करना समझ नहीं आउंदा। भाई मरदाना उस शिशोपन कह लो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। महाराज तुसीं दसो फिर ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿੱਦ ਨਾਲ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਜੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਡਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਝੜਕਣਗੇ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤਾਇਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੰਨਾਂ। ਮਰਦ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਵੇਖ ਲਾ ਭਾਈ ਫਿਰ ਮਰਜੀ ਹੈ ਤੇ ਰੁੱਖੇ ਰੁੱਖੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮਰਦ ਕਹਿਣ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਆ ਜਾ, ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ, ਪਰ ਮਰਦ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸੋਚਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਮਰਦਾਨੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਜਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਤੂੰ ਜਾਇਆ, ਤੇ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਰਦ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜੇ ਮਰਦਾਨਾ ਆਖੇ ਮਰਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ।
ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਦੁਖੀ ਜੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਖ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਚੱਲ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਚੱਲ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਉੱਥੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਨੇ ਤਰਫਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਾਣਾ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਰਹਿ। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਰਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲੈਣ ਵੀ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਬਹਾਨਾ ਨਾਨੀ ਤੂੰ ਕਹਿ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀਆਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਰਦ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁੱਖਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਭਾਈ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹੁਣੇ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਜਾਨੋ ਬਨੇ ਨਾ ਬਤਹਾਂ ਸੋ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਜਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਫਿਰ ਵੀ ਔਖੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਖੇਡ ਹੈ? ਜਿਸ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਪੂ ਇੰਨਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ। ਆਈ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਝਿੜਕਦੇ ਆ, ਨੀਚਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਤੂੰ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਜੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖੀ ਜਾਏ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ 1 ਵਾਰ ਸੁਣਦਾ, 2 ਵਾਰ ਸੁਣਦਾ, 4 ਵਾਰ ਸੁਣਦਾ, 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਭਾਈ ਜੇ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਨਾ ਛੱਡ, ਜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੇ, ਜਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪੇਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਚਿੱਤ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜਾਇਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੋ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੋਲ ਨਿਭਾਵਾ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੌਪਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਭੰਨੇ ਸੁਣੋ ਮਰਦਾਨਾ, ਕਰਹੁ ਆਪ ਜਿਉ ਭਲ ਮਨ ਮਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਆਪ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਦੁਬਦਾ ਚ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਮਨ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਪਿੰਡ ਚਲ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ, ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਮਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮਰਦ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਵੱਡੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਖ। ਮਰਦਾਨਾ ਫੇਰ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਦੁਬਦਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਮਰਦ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਰਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਭਾਈ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾ ਫਿਰ। ਹਮਰੇ ਸੰਗ ਕਠਨਤਾ ਰਹਿਣਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਹਿਨ ਵਿਖੇ ਜੋ ਦਹਿਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਵਾਹ ਆ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ।
ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਰਹੂਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਭਾਈ? ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ, ਧੱਕੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕੀ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਆ, ਰੱਸੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਨੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤੇ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਖੇਡਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਸੁਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਡਾਂਗਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਮਰਦੇ ਤੇ ਸ਼ੌਰ ਵੀ ਉਜਾੜੇ ਹੋਏ ਬਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਤਿਕਸ਼ਾ, ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਸਾਦਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਗੁਣਾ ਕਾਹਦਾ ਜੇ ਸਵਾਦ ਹੀ ਵੇਖੇ, ਜੇ ਰਾਸੀ ਵੇਖੇ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਸਾਧ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ ਸਾਧੂ ਹੈ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ ਕਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਉਲਝਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਰਮਜ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਭਾਈ, ਸੁਖੀ ਰਹੇਗਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਣਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੀਣਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ। ਦੇਖੋ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਸਾਧ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਸੌਂ ਗਏ। ਪਰ ਸਾਧ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਜਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਧੂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ ਬਈ। ਜੇ ਕਿਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਏ। ਹੋਏ ਸੰਤੋਖ ਬੁਝਾਵਣ ਕਰਹੀ, ਸੋ ਹਸ ਸੰਗਤ ਕੋ ਅਨਸਰਹੀ। ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਦਾ, ਪੀਣ ਦਾ, ਵੇਖਣ ਦਾ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਣਾ। ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਵੇਖ ਲਾ ਜੇ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖ ਲੂੰ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਏ। ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਲਾਇਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਘਰ ਦੱਸ ਤੇ ਆਊਗਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਜਾਣਾ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਰ, ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਬੱਸ ਫੜ ਲੋ ਨਾ ਫੋਨ ਚੱਕੋ, ਨਾ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਘਰੇ ਆਏ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇ 2 ਦਿਨ ਵੱਧ ਵੀ ਲਾਇਆ ਏ ਮੈਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਗੀ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਲ ਤੋਂ ਯਾਰ ਫੇਰ ਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸੋਚਦਾ ਚੱਲ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਊਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣਾ। ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮਰਨਾ ਬਚਣਾ ਜਿਉਣਾ ਇਹ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਸਾਧਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਝੱਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਏ। ਅਸਨ ਬਸਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰ ਕਾਲੂ, ਨਹਿ ਪਾਵੇ ਜਿਨ ਹੋਈ ਬੇਹਾਲੂ। ਭਾਈ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੇਹਾਲ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਸਾਧੂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਮੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਜਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਛਕ ਲਿਆ, ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਛਕ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ। ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੇਰਾ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਖੱਜਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਭਾ ਨਾ ਦੇਈ ਮਰਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਭ ਵੀ ਪਰਖ ਰਹੇਗਾ।
ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵਰਗੀ ਦੁਬਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਨ ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਿਹੜਾ ਭਾਈ? ਦੁੱਖ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੜਫੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 3 ਵੇਲੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜੇ, 4 ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਜੇ, ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ 4 ਵੇਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਮਰਦਾਨਾ ਬੈਠਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੋ? ਮੋਤੀ ਖਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ? ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਘਰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਤਾ? ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਘਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਛਡਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਰੀ ਆਈ ਪਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵੀ ਮਾਤਾ ਕਹਾਂਗੀ ਬਚਨ ਮੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਖ ਭੋਗਨ ਜੇ ਪਿਆਸ ਬਿਲਾਸਾ, ਤੋ ਜਾਵੋ ਕਾਲੂ ਪਿਤ ਪਾਸਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ ਦੁੱਖ ਪਵੇਗਾ। ਮਰਦਾਨਿਆ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਦਾ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁਝ ਕਰ ਦੂਗਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਜੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖ ਵਿਲਾਸ ਭੋਗਣੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਏ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਕੋਈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜਦ ਵੀ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਮਾਇਆ ਦੀ ਢੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਲੈ ਜਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਦਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਹੈ ਮਰਦਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਜੇ ਤੇ ਖਾਣਿਆ ਚੋਲੇ, ਲੁੱਟਣੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦੇ ਸੌਣਾ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਨੀਂਦੇ ਉੱਠਣਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਦੇਖ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਮੰਨਦਾ ਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ? 2 ਨੰਬਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੱਲ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਮਰਦ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਵਾਂ। ਇਹ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਰਦ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਛੱਡਤੀ ਜੀ, ਬਸ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਗਈ। ਬੁਖਾਰ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨੀਆਂ ਉਧਰ ਸੁੱਖ ਬੜੇ ਆ ਭਾਈ, ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਰਦ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਵਧਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਰਦ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੀਕਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਮਰਦ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੜ ਜੂਗਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਲੈ ਆਏ। ਮਰਦ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੂੰ ਆਪ ਹੋਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਫਿਰ ਸਾਦਾ ਕੋਲ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਥੋੜਾ ਉਦੀ ਛੜਾਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੜਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਲਵੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਠੋਕਰਾਂ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ। ਬੈਸਣ ਰਹਿਣ ਮਿਲਣ ਪਰਵਾਰਾ, ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਸਭ ਮਤ ਅਗਾਰਾ। ਆਪਣੀ ਮਤ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਲੈ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਧੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਮਨ ਕੇ ਸੋਚ ਲੈ, ਸਾਧਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਧੂ ਹੋਗਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੰਸਾਰ, ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦੀ ਪਰਵਾਹ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਿਆ ਮੰਗ ਲਏ ਸੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਸੱਜਣ ਆਖੇਗਾ ਮਰਦਾਨਿਆ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਫਿਰ ਤੇ ਸਮਝੋ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਦੁੱਖ ਆਪ ਸਹੇੜਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਰਦ ਕਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਆਪੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ? ਇਹਦੀ ਦੁਬਲਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂ।
ਦੋਹਰਾ ਸੁਦਾ ਨਗਨ ਤਾ ਜਾਣੀਏ ਪੁਨ ਰਹਿਣੋ ਉਦਿਆਨ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭੁੱਖ ਦਾ, ਨਗਨਤਾ ਨੰਗ ਹੋਣਾ। ਵੱਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੱਪ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਿੱਛੂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਜੀਵ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕੰਡੇ ਵੀ ਚੁਭਣਗੇ। ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਧੁੱਪ ਆ ਗਈ ਉੱਪਰੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਰ ਦੇ ਬੈੱਡ, ਘਰ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ, ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਰੋਜ਼ ਕਦੇ ਦਾਲ ਬਣਾ ਲਈ, ਕਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਕਦੇ ਫਲ ਖਾ ਲਏ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਸਿਰ ਚੰਗਾ ਬੋਲਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਰ ਇਹ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਕੁਛ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ, ਜੇ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭੋਗਣਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਭੋਗੀ। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕਈ ਮਰਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਮਮ ਤੋ ਬਨੇ ਕਰੀਏ ਉਰ ਪਰਵਾਨ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰੀ ਟੁੱਟ ਜੂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਬਣਾ ਲੂ, ਯਾਰ ਉਸੇ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਯਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਔਖਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਰ ਕੇ ਰੁੱਸ ਗਏ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਆਦੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਏ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਘਰੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਵੇ ਉਹ ਉੱਠਦੇ ਮਾਰਦੇ ਥੋੜਾ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਛੱਡ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਪਾਸਟ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤੋਂ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੰਨ ਜੂਗਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਲੈ ਆ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਰੂਹ ਧੰਨ ਹੋਣੀ। ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੀ ਨਾ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਟੋਕਰੀ ਢੋਣੀ ਚਲੋ ਸੇਵਾ ਤੇ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਵੀ ਲੈਂਟਰ ਪੈਣਾ ਚੱਕੋ ਟੋਕਰੀਆਂ ਲੱਭੂ ਕੋਈ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 500 ਸਾਲਾ 300 ਸਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਆਹ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਕਰੋ, ਲੋਕੀ ਛੱਡਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਤੇ ਧੱਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਰਸ਼ਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛਕਣ ਛਕਾਉਂਦੇ ਰਹਾ ਹੈ। ਰੌਣਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਘੁੰਮਾਉਂਦੇ ਦੋ ਘੜੀ, ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਘੱਟ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਘੱਟ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਛੱਡ ਸੱਜਣ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਪ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਮ ਨਿਕਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਲੱਖ ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਲੱਖ ਫਿਕਰ ਸੀ, ਸਭ ਤਿਆਗਤਾ, ਮੈਥੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਸਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਮੁਕੇ, ਆਣ ਜਾਣ ਕੇ ਆਸਾ ਚੁਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਦੁਬਦਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਕੀ ਡਰ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਧੋ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਾਪੂ ਮੜ ਜਾ ਦਾਬਾ ਮਾਰ ਤੇ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ
ਕਿਤੇ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਆਦੇ ਕਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਤਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੌਣ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਡਰ ਗਿਆ, ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਪੋਤੇ ਘਰੇ ਆਓ ਬੋਲੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਹੀਂ। ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਛੱਡੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਭੱਜਿਆ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹ ਕਰ ਦਿਆ ਉਹ ਜੀ ਬਾਦ ਕਰ ਜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦੀ, ਮਰਦ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਔਰ ਪਰਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ। ਮਰਦ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਨਜ਼ਰੋ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਜ਼ਰੋ ਨਜ਼ਰ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦੀ ਰਮਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਲੌਕਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਅਗਲੀਆਂ ਮੋੜਾਂ 'ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਜੁੜ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।